अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो, उम्मीद करना कि सारे दोस्त अहबाब अल्लाह पाक दे फजल ते करम दे नाल हैरियत नाल होंदे। अज दिन है जी जुम्मतुल मुबारक दा ते इस टाइम फहरे सियालकोट दे कम उम्र ते सस्ते व्यापारी मुहम्मद बलाल बाजवा साहब दे डेरे ते मौजूद हाँ। तो माशाल्लाह जी बाजवा साहब ने एक दफ़ा फिर दिल खुश किया है दोस्तों वास्ते 5 टॉप क्लास झोटियां, इस तो अलावा 5 गावां लैके आए ने। कम अज कम कीमत है जी 1,70,000 सारे जानवरों की तसल्ली कराने ते इन्हां दा जिहड़ा जायज़ मुनासिब प्यार मुहब्बत वाला रेट है वह भी मालूम करने। भाई बिलाल आओ जी सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई बिलाल की हाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक फराज भाई, और सेहत भी ठीक है। अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, ओदी ज़ात दा करम में ऑलरेडी सारे दोस्त जनाब दे नाम तो जनाब दे काम तो वाकफ ने। दोस्तों नूं फिर अपना ते डेरे दा भी मुकम्मल तारफ करवा दियो। जिला सियालकोट, तहसील पसरूर, गाँव चौकपुरा, मेन सियालकोट रोड दे डेरा है। पिंड से 3 किलोमीटर, भागोवाल 3 किलोमीटर। ठीक है, मेन रोड सामने नज़र आ रहा है तो डेरा मशहूर है। सूबेदार साहब के नाम तो बिलाल साहब नहीं दसते, हर वीडियो च ही जिक्र करने तो सूबेदार साहब का पैगाम लेने तो इंशाल्लाह एंड ते मेंबर साहब अज माँ की शान भी बयान करन दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सूबेदार साहब की हाल है, ठीक हो? अल्लाह का करम दुआ जी, आप सुनाओ ठीक? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, ज़ात दा करम है माशाल्लाह। अच्छी वीडियो चल रही है, भी दोस्त अच्छे कमेंट करते हैं, जनाब भी अच्छा मैसेज देंगे ने, थले कमेंट होंगे ने, मेंबर साहब भी अज इंशाल्लाह माँ की शान बयान करन दे। उम्मीद करना दोस्तों पसंद आए दी ते दोस्तों वास्ते कोई पैगाम शुरू च एंड ते भी इंशाल्लाह पैगाम लेने। मेरी तरफों सब तो पहला तो सब नूं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हर बार यही गल कहना कि माँ प्यो का एहतराम करो, माँ प्यो का एहतराम करो। ते कोई माँ प्यो का भी हक है औलाद के उत्ते। फराज साहब, कोई माँ प्यो का भी हक है ना कि जो बच्चे छोटे ने उन्होंने ध्यान रखना। जो बच्चों का बाप है तो बेचारा कमाई करके लैके आंदा, बाहर जाता या आर्मी च होंदा या किते भी, तो मावां का भी हक बनता है कि अपने बच्चों नज़र रखने। नहीं कि दीदियाँ रोटियां पका के खुआ मैं खुआड़ ही है जी, मैं अपनी ड्यूटी असल वो ड्यूटी है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे कि आया वो किसी चरसी कोल तो नहीं बह रहा, वो चरस नहीं पी रहा, कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ भी नज़र रखे। असल ड्यूटी माँ की यह जो हूँ दौर जा रहा है फराज साहब, असल ड्यूटी माँ की है वे जिंदाबाद कि जो हूँ दौर जाता पे। पहला साढ़े वक्तां कोई शै नहीं है चरस पीम नहीं लभदी जी जी, हूँ जिन्हों वेखो उन्हें कड्डी होंगी है तो भर रहा होंगे। असल माँ की ड्यूटी मैं जी शायद देख लवां मैं वो करना, गल करना दूजी नहीं मैं करता। असल खसूसी तौर पर मैं अपनी मावां भैनों ये कहांगा कि अपने बच्चे जो छोटे जवान हो रहे हैं, जोड़े हो गए ने, जोड़े अपने लागे ने डगे उन्होंने तो नहीं, जोड़े जवान हो रहे हैं उन्होंने असल ड्यूटी थोड़ी है वे नहीं रोटी पका के देनी, असल उन्होंने ध्यान रखना। दूसरा मैं मकान लगा मतलब जल्दी तुहानूं, दूसरी गल ये वे कि जेड़े बंदे डंगरां नूं खाड़ के पट्ठे नहीं ना पा सकते, वो मुੱਲ ਦਾ दुध ही पींदे रहन, मैं कहना वो ठीक है कि डंगर मझ गां के अंदर दुध कोई जमा नहीं होए आ, दुध की हानों थले उन्हें कोई पाएगा तो दुध देगी, जे पाएगा नहीं तो उन्हें दुध की देना, कुछ भी नहीं। तो इनू ना खड़ के पाओगे ना तो बददुआ भी करता जे जो बददुआ करता घरों फिर परेशानियां नहीं मुकदियाँ। तो बेहतर है कि अब्बल दे अगर खरीदना है तो उसकी सही खिदमत करनी है, नहीं तो रहन दो, दुध अगे मुल्ल पी दो, पीवी जाओ आराम नाल। बिल्कुल जी, सेवा का जड़ा वो मेवा है एंड ते इंशाल्लाह मेंबर साहब ने भी सुना दे। एंड ते मेंबर साहब माँ की शान बयान करनगे, और रात में छड़ दें सब शान बयान करते। उन्होंने वालदा फौत हो गई है, शान बयान करदे कहते पूरी शान बयान नहीं बेचारा कर सकता, रो पैंदा तो बस कर जाता। जी सूबेदार साहब जरूर देखनी एंड ते उन्हें फिर लो जी दोस्तों चेक करो माशाल्लाह जी। झोटी नंबर 1 है, ज़रा दोस्तों ने फोकस करना है। बिलाल साहब सूबेदार साहब अगे शौक ज़्यादा कराते हैं गावां का, लेकिन कोई 2-3 वीडियोज़ हो गई ने, झोटियां भी होंदियां तो माशाल्लाह झोटियां कोई नॉर्मल नहीं टॉप क्लास होंदियां ने। पुट्ठा दोस्तों वेखना है, चंगी सेहतमंद चीज़ है, ठीक भाई चक्कर लो आगे तो छावे लै बोलो दोस्तों मुकम्मल नज़ारा करना है, टोर की वेख लैनी। जी भाई बिलाल किनवा सुहा सुई है भाई, जा आगे टोरियो पहलन झोटी है किदन दी सुई है ला रहे भाई इत्थे भाई जा आगे कर लो इत्थे खिला रहे लो दोस्तों चेक करो माशाल्लाह थन जरा दोस्तों वेख लैने ने, चौवें थन सोहणियां विरलां ते लगे ने, जिन्हें कुछ दोस्त कहते हैं पीढ़ी दे पावे लगे होन। पहलन झोटी थन दोस्तों के सामने धुनिया में नाउन दे बराबर। बिलाल भाई 7-8 दिन हो गए ने, ठीक है खिला रहे भाई, चेहरा भी सामने करियो, चेक करो जी
ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਏ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਕੋਈ 12 ਲੀਟਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਗਈ ਹੈ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਭਾਈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਟੋਰਿਓ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਰਿਓ ਜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਭਰਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਸ ਰੇਟ ਲਾਣਾ 2,80,000 ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੇਣੀ 2,80,000 ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰੋ ਦੇਣਾ ਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,80,000 ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਲੋ ਛਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਛਿੱਗੀ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਅभी ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛਿੱਗੀ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਲਵਾਓ ਚੱਕਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਭਾਈ 11 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੱਟਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੱਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਓ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਓਏ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛਿੱਗੀ ਭਾਈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਦਾ 11 ਲੀਟਰ ਭਰਾ 11 ਲੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਟੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰੇਟ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਝੋਟੀ ਦੀ 2,60,000 ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,60,000 ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੀਰੋ ਵੇ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਸਾਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਟੋਰੋ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਭਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਟੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਭਾਈ ਐਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੇਰ ਕੋ 7-8 ਹੋ ਗਏ ਆ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੂ ਚੋੜੀ ਅੱਗੂ ਸੋੜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਏ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕੋਈ 17 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ 17 ਲੀਟਰ ਟੋਟਲ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਓ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਥਾਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਧੁਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਵਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਹੱਥ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਏ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਿਹਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਓਏ ਦੋਸਤੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸੇਮ ਝੋਟੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਕਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਸੀ ਹਾਂ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਮੁੱਛ ਬੱਕੀ ਹਿੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਾ ਘਾਟੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਐਂਜਲ ਕਾਜੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਾਇਓ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਣ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਮੱਝ ਠੀਕ ਭਾਈ ਲੈ ਆਵੋ ਦੁੱਧ 17 ਕਿਲੋ ਵੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਦੋ ਭਰਾ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਮੜੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਢੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ 17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੇਟ ਆਵੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼
3,85,000 ਦੀ ਝੋਟੀ 3,85,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 3,85,000 ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ 3,85,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਸੀ, ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਧੁਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਗੂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਓ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦਿਨ ਵੀ 8-9 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ, 9 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 14 ਲੀਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 14 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਖਿਲਾਰ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਚਿਹਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸੇਮ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, 14 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਮ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਆ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ ਬੰਨੂ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਅੰਬਰ ਦੋਸਤਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੇਟ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਾਦ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ 2,90,000। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਸੀ, ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,90,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਿਆਵੋ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 5। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਝੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 5, ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਸੂ, ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕੱਟੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਖਰਾਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 12 ਹੋ ਗਏ। 12। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ? ਖਰਾਦ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ 12 ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਜੋਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਟੋਰੋ ਭਾਈ ਟੋਰੋ ਸੂ, ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਟੋਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋ 15 ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਟੋਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ? 15 ਕਿਲੋ ਖਰਾਦ ਪਿਆ। 15 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਕੱਟੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹੱਡੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। 2,90,000 ਰੁਪਏ 2,90,000। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਸੀ, ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਵੀ 2,90,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗੂ ਭਾਈ ਲੈ ਬਾਜੀ ਗਾਂ। ਉਹ ਲਮਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਜੇ ਨਾ 10 ਖਾਨ ਕੋਲ ਸਰ 10 ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ 3 ਕਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ 2 ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ 8-8 7-7 8-9 ਦੇ। ਇਹ ਚਾੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ 5 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, 5 ਹੀ ਝੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਟੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੋਹਣਾ। ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਥਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਨੇ ਸੋਹਣਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਕਲ ਕਾਜਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 8 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੈ ਆਓ। ਨਸਲ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਨਸਲ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੌਲਸਤਾਨ। ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ। ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਬੱਦਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੀਲ ਚੀਜ਼ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਟੱਪਦੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਮੱਝਾ ਤੇ ਲੈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ 2,40,000 ਦੀ ਗਾਂ 2,40,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 8-8 ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਦ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਦਾ? ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਵੈੜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਵੈੜ ਨੇ ਸੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੱਦਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਫਰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕੰਨ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਆਲੋ ਜੀ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਦੁਕਾਨੇ ਇੰਜ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਖ ਮੋਟੀ, ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕੰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ? ਦਿਨ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਨੇ ਸੋਣਾ ਵੈੜ ਨੰਬਰ 2। ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਕੰਨ ਛੋਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਕੰਨ ਛੋਟਾ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਮੀ ਢੋਰਾ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੀ ਲਾਂ ਵਿਖਾਏ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਦ ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਦੀ? ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ ਜਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈ ब्रीड अच्छी है, क्रॉस अच्छा है। थान दोस्तों मैं चेक कराना टोरे भाई जान, ठीक है। नंबर 2 ते चेक कराइए। दूसरा सुबह ने सुना है वैड नंबर 2 जर्सी ते फ्रीजियन 8 तो 10 दिन लेंदी है भाई। चेक करो जी, हले कच्ची है। थान दोस्तों में ठीक है जी भाई बिलाल। ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। राबता कर ले, सोना रेट दबो दे, ਸੋਹਣਾ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ 26-27 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਵੈੜੀ। ठीक है। लो जी दोस्तों, अगर किसी दोस्त की समझ च होंगी है कच्ची है चीज़, अच्छी है, शौकिया चीज़ है, स्क्रीन ते नंबर आ रहे हैं बिलाल भाई दे, दोस्त राबता कर सकते हैं। अगे आ गई है जी गां नंबर 3। थन दोस्तों वेखने ने मझां ने लगे ने, ਹਾਂਜੀ ठीक है। सूबेदार साहब जिक्र किया ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਕੋਈ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਦਾ? ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਨਸਲ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਨਸਲ ਜਰਸੀ ਤੇ ਚੌਲਸਤਾਨ। ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਟੋਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੋਰੋ। ਜਰਸੀ ਤੇ ਚੌਲਸਤਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ 9 ਲੈਂਦੀ ਫਰਾਜ਼ 9 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ। ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੇਟ? ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ 1,85,000 1,85,000 ਠੀਕ ਹੈ। 1,70 ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਭਰਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥਾਣ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਾਣ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਾਣ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਥਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ। ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 4। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਵੈੜੀ ਦਾ। ਉਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਥਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆਪੇ। ਗਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਨਸਲ ਇਹਦੀ? ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਚੌਲਸਤਾਨੀ ਕਰਾ ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਨੇ ਸੋਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ। ਉਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਦਿਨ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ 8 ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 8 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਓ। ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ। 1,90,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ ਪੈਕੇਜ। ਇਹ ਬੁੱਲ 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 ਥਾਣ ਵੇਖੋ, ਥਾਣ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦੇ ਆ? ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਚੜਾ। ਚੋਗੀ ਚੌਗੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਗੀ ਛਿੱਗੀ ਚਿੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਫਰਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੱਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਾਊ ਖਿਲਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਊ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਆਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੇ ਭਾਈ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆਪੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਨੇ ਸੁਣਾ, ਪੂਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਥਣ ਚੰਗਾ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਦਿਨ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ 10 ਲਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਸਲ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਅਸਲ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਭਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ
ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਸਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਓ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਲਾਓ ਹਾਂ ਰੇਟ ਫਿਰ। 1,70,000 ਦੀ ਪਿਆ ਠੀਕ 1 ਲੱਖ ਤੇ 70,000 70,000। ਐ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਈਏ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ਾਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਲਾਹੜੇ ਸਲਾਮ 170 ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੀਰ ਸਈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲਸਨ ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। ਪੈਗਾਮ ਦਵੋ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਈ। ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ। ਪੈਗਾਮ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਉਣਾ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਰਸੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਤੇ ਬਚੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਫੀਮੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਜੈਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਚਲਾ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗਾਮ ਠੀਕ ਹੈ A1। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਰਖੋਦਾਰ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚਵਿੰਡੇ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਤਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਣਾ? ਬਰਖਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਤਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 5 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈਣ ਲਫ਼ਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹਾਉਣ। माशाल्लाह सूबेदार साहब तुम बहुत अच्छा अपना पैगाम पेश किया आवाम वास्ते। अगर कोई इस गल सोचे समझेगा तो मकसद इस गल का है कि अगर तुम बाहर हो, आर्मी चो, फौज चो, किसी मुल्क चो, अगर पीछे बेटा है, जवान है या छोटा हो तो ख्याल रखा जाए ताकि कोई ऐसा अपना नशा नुशा ना करे, याशी ना करे, अपने घर वाल ध्यान रखे, उसकी नेक इबरत हासिल हो। तो मां के बारे ये गल है, पहला मदरसा मां की गोद अंदर है, पहला रब भी माँ ही है, हर शाही माँ ही है। जिन्हें माँ प्यो ताबेदारी की है उन्होंने दुनिया से कमी तो आखरत से कमी है, जिन्हें माँ प्यो ताबेदारी की है। तो माँ के बारे मैं भी छोटा जा एक अपना जज्बात दिल च लैके बैठा, मैं तो पेश कर देना।
ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ। ਮਾਂ ਅਸਤਗਫੁਰअल्लाह मैं वो तारीफ पेश नहीं कर सकता। लोग नबियों को गए माँ की तारीफा लैके, माँ का मकाम होवे किसी शायद दुनिया के ना मकाम ही नहीं। तो जिन्होंने पुत्रां नेकां दी मावां जांदियां ने, मतलब दर्द लिखा है फरमाया सूबेदार दी है, शेर मां दी कबर ते रख के ते पुत्र रोंदाई ज़ारो ज़ार माए, तेरे बाजे जग हनेर नगरी, सुने लग दे मैल मनार माए। हाय रिया दुखां दा ना कोई हद बन्ना, हदों वध गए नी बेशुमार माए। एक वार ते मेरे नाल बोल ते सही, ओ पुत्र रोंदा ही ज़ारो ज़ार माए। उठदी बहिंदी करदी सैं मेरे हक दुआवां तू, उठदी बहिंदी करदी सैं मेरे हक दुआवां तू। सिर मूंह मत्था चुमदी सैं गल विच पा के बावां तू। अज तू मैनू नज़र न आवे ओ मैं रो रो टाई मारा, सुन लै दुख पुत्र दे माए मैं रो रो करां पुकारा। सुन लै दुख पुत्र दे माए मैं रो रो करां पुकारा। लख वार मिलन मैनू अंग साग सारे, क्या कदी नहीं दिल चों चा माए। रह गया कला मैं दुखड़े सैन जोगा, छड़ गए नी भैन भरा माए। ओ की दसा मैं मेरे लई की दुख अठाए तू। सिर मूंह मत्था चुमदी सैं दुख सुख चोली पाए तू। सिर मूंह मत्था चुमदी सैं दुख सुख चोली पाए तू। अज तू किथे लुक के बह गई ओ जंगल विच अजाड़ा, सुन लै दुख पुत्र दे माए रो रो करे पुकारा। ओ मावां जूंदियां रहण सदा मां दा बुरा विछोड़ा है। ओ किनू रो रो आखां अम्मा ओ दिल नू खा गया चोरा है। नहीं बोलूंगी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਚੋਕੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਪਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਮੌਲਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਇੰਝ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ
ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਸਮ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ دیਵਾਨੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਵਾਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਪਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚਰਸੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਬੁਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਸੀ ਭੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੀ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੇਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 16 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਣ 26 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਅੱਜ, ਆਖਰ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ।